سامعین، یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ پاکستان کے معیاری وقت کے مطابق اس وقت رات کے 9 بجے ہیں۔ اب سے کچھ دیر بعد آپ اردو میں خبریں سنیں گے۔ اللہ خیر کرے، ٹی وی تے بیٹھ کے ریڈیو شروع کر لیا جی، کی گل ہو گئی؟ غوری صاحب، میں آپ کو یہ یاد کرانا چاہتا ہوں کہ یہ وہ انداز اور آواز ہے جو ریڈیو پاکستان کی پہچان ہوا کرتی تھی، جس کی آواز سنتے ہی لوگ ریڈیو کے پاس اکٹھے ہو جایا کرتے تھے، اور جو پورے ملک میں سب سے زیادہ قابل اعتماد خبروں اور معلومات کا مرکز ہوتا تھا۔ ویسے تو ہم اس موضوع پر کئی دفعہ بات کرتے رہتے ہیں، لیکن آج میں ایک اور انداز سے ریڈیو پاکستان کا تعارف کروانا چاہ رہا ہوں۔ اگر آپ پاکستان میں کسی ایسے ادارے کی تلاش میں ہیں جو ہر دور حکومت میں تنقید برداشت کرتا ہے لیکن پھر بھی مختلف سرکاری اور عالمی اداروں کی رپورٹس میں اس کی تعریف ہوتی ہے، اگر آپ کسی ایسے ادارے کی تلاش میں ہیں جو حکومتی مجبوریوں کے لیے قربانی بھی دیتا ہے، کم بجٹ میں بھی گزارا کر لیتا ہے، اگر آپ کسی ایسے ادارے کی تلاش میں ہیں جس کے ملازمین تنخواہ بھی سالوں پرانی وصول کرتے ہیں اور پھر بھی اف نہیں کرتے، تو مبارک ہو، آپ کی تلاش ریڈیو پاکستان پہ آ کے ختم ہوتی ہے۔ یہ وہ ادارہ ہے جس کے بارے میں اکنامک سروے آف پاکستان بڑے فخر سے لکھتا ہے کہ اس نے قومی بیانیے کے فروغ، علاقائی زبان کے تحفظ، سرحدی علاقوں تک معلومات کی فراہمی، قومی یکجہتی اور عوامی آگاہی میں نمایاں کردار ادا کیا ہے۔ مگر دوسری طرف اسی ادارے کے ملازمین آج بھی گزشتہ بجٹ میں اعلان کیے گئے وعدوں کی تکمیل کے منتظر ہیں۔ اس کے ملازمین تنخواہوں کے اضافے، ڈسپیرٹی الاؤنس، ہاؤس رینٹ میں اضافے اور دیگر مراعات کے منتظر ہیں۔ اور میں یہ چند ہفتے پہلے والے بجٹ کی نہیں بلکہ 2025 کے بجٹ کی بات کر رہا ہوں۔ اس صورتحال کو دیکھ کر لگتا ہے کہ حکومت کی زبان اور ہاتھ ایک دوسرے کے واقف ہی نہیں ہے، یعنی جو زبان سے کہا جاتا ہے ہاتھ وہ کام نہیں کرتا۔ اب دیکھیں نا، ہر سال بجٹ آتا ہے، ہر سال سرکاری ملازمین کے تنخواہوں میں اضافہ ہوتا ہے، بالکل صحیح، ہر سال وفاقی حکومت اعلان کرتی ہے کہ مہنگائی کے پیش نظر ملازمین کو ریلیف دیا جائے، تمام وفاقی اداروں میں اضافہ مل چکا ہے، لیکن ریڈیو پاکستان کے ملازمین ابھی تک پوچھ رہے ہیں کہ بھائی جی ہماری تنخواہوں کا اضافہ راستہ بھول گیا ہے یا راستے میں اس گاڑی کا ٹائر پنچر ہو گیا ہے۔ اب دیکھیں نا ذرا کہ ان کی مراعات والی فائل یا ان کی تنخواہوں کے اضافے والا جو آرڈر ہے، وہ فائل مجھے لگتا ہے کہ وزارت خزانہ سے جب نکلتی ہے نا تو راستے میں کسی تاریخی مقام کے سیر کے لیے چلی جاتی۔ سوال یہ ہے کہ اگر وفاقی حکومت نے بجٹ میں تنخواہوں، ہاؤس رینٹ یا ڈسپیرٹی الاؤنس میں اضافہ منظور کیا تو پھر ایک وفاقی ادارہ اس سے کیوں محروم ہے؟ بالکل صحیح بات ہے۔ کیا ریڈیو پاکستان سے باہر منتقل ہو چکا ہے؟ یا اس میں جو کام کرنے والے لوگ ہیں وہ پاکستانی نہیں ہیں؟ اگر اس کا جواب نہیں ہے تو پھر ایک ہی حکومت کے ملازمین کے لیے دو الگ قوانین کیسے نافذ ہو سکتے؟ اب پتہ نہیں حکومت جان بوجھ کر قومی اداروں سے جان چھڑانے کے لیے یہ رویہ اپنا رہی ہے، بالکل، یا کسی نے کوئی جادو شادو کروا کے ریڈیو پاکستان کو کیلا ہوا ہے۔ اب دیکھیں، میں کئی دفعہ یہ بات کر چکا ہوں کہ ہماری آرٹس کونسلیں، ہمارے یہ جو دوسرے ادارے ہیں، ایون جو ٹیلی ویژن ہے ہمارا، سر، وہ بالکل ختم ہو چکا ہے۔ وہاں پہ کلچر کی پروموشن کے لیے کچھ بھی نہیں۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے جب ہم نئے ادھر آئے تھے، اس میدان میں کلچر کے ساتھ جڑے تھے، تو اس وقت یہ جو آرٹس کونسلیں تھی نا جی، آپ لوگوں کو بھی یاد ہوگا، ماشاءاللہ تسی بھی بہت پرانے لوگ ہو، یہاں آرٹس کونسلوں میں ہر طرح کا کلچر جو ہے وہ متعارف کروایا جاتا تھا، لوگوں کو دکھایا جاتا تھا۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ یہاں آرٹس کونسلوں میں ایسی چیزیں دکھائی جاتی تھی لوگوں کو، یار رقاص یعنی رقص کرنے والے لوگ جو ہیں وہ بھرتی کیے ہوئے تھے آرٹس کونسل نے،
अच्छा। वो मुख्तलिफ सरकारी और प्राइवेट महफिलों के अंदर इलाकाई रक्स पेश किया करते थे। वाह जी वाह। बलोची रक्स, सिंधी रक्स, फिर पंजाबी, फिर ये पख्तून रक्स, इस तरह के मुख्तलिफ जो सकाफती चीजें हैं ना जी, जी, जी। वो लोगों को दिखाई जाती थी, जबरदस्त। लोगों को उनके साथ जोड़ा जाता था। सही। सब कुछ खत्म हो गया आहिस्ता आहिस्ता। हाँ जी। अब ये मेरा ख्याल है कि वाहिद एक अदारा रह गया हुआ है रेडियो पाकिस्तान, जहां से इलाकाई जुबानों के हवाले से भी प्रोग्राम होते हैं जी। और इलाकाई जुबानों में खबरें भी सुनाई जाती हैं और ड्रामे भी पेश किए जाते हैं और बड़ी मेहनत के साथ वो बेचारे लगे हुए हैं। जी जी सर। और आप यकीन माने कि रेडियो पाकिस्तान के आर्टिस्टों को या मुलाजमीन को वहां जाके देखे तो बाखुदा तरस आता है, बाकायदा तरस आता है कि यार ये लोग बेचारे सिर्फ अपने फन की खातिर जुड़े हुए हैं इसके साथ। हाँ। इतनी पतली हालत होती है उनकी कि तौबा इस्तगफार, यूं लगता है कि जैसे कोई अल्लाह माफ करे, अल्लाह माफ करे, लावारस लोगों का ये को अदारा है। तौबा। यहाँ पे कोई पूछने वाला ही नहीं है, इतनी बुरी हालत है। कोई नई टेक्नोलॉजी नहीं उनको दी गई आज तक, वही पुरानी टेक्नोलॉजी में वही पुराने सारे सिस्टम के ऊपर वो लोग खिदमत कर रहे हैं, सही। मगर किसी हुकूमत ने आज तक उनकी तरफ तवज्जो नहीं दी। हाय। इतना जुल्म हो रहा है उनके साथ कि मैं हैरान होता हूं कि यार ये जो अपना वजीर सकाफत, इतलात और नशरियात गलबात होते हैं, जी जी जी। ये रेडियो की तरफ क्यों नहीं ध्यान देते देखते भाई? हैं, हाँ जी। मुझे अच्छी तरह याद है कि कुछ अरसा पहले पीपल्स पार्टी की जब हुकूमत थी वफाक में, हाँ जी। उस वक्त मुर्तजा सोलंकी साहब, जी। जो मेरा ख्याल है कि पीपल्स पार्टी के बड़े अहम आदमी हैं, उनको रेडियो का हेड लगाया गया था। अच्छा। उन्होंने भी कुछ नहीं किया, हाय। कोई यहो जी पॉलिसी नहीं उथे बना के गए या कोई यहो जिहा कानून नहीं बना के गए या हुकूमत नूं कोई यहो जी तवज्जो नहीं दिला सके कि एनाल भी वेखो हजूर ये भी बड़ी खिदमत कर रहे हैं कर रहे बेचारे। हैं, बिल्कुल। बिल्कुल नहीं, आज तक कई सालों से ना जी रेडियो पाकिस्तान उधर का उधर ही है। हाय। उथों दे मुलाजमीन जेडे बेचारे 20 साल पहले पैंट शर्ट पा के फिर रहे सन, हाँ जी। ਉਹ ਹੀ ਅੱਜ ਵੀ ਪਾ ਕੇ ਫਿਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇੰਜ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਪੈਂਟ ਸ਼ਰਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਸੁੱਕ ਕੇ ਝੜ ਜਾएगी, हाय इन्होंने ने बदलनी नहीं बेचारे। हाय हाय। अच्छा, फिर किसी अदारे के हवाले से इस तरह की बात की जाए तो पता चलता है जी कि अदारा खसारे में है। हाँ चलो जी फर्ज कर लेते हैं कि ऐसा है, जी। तो फिर कौन सा अदारा है जो मुनाफा कमा रहा है? आपके कौमी आर्काइव्स वाले मुनाफा कमा रहे हैं या आपकी पार्लियामेंट, हाँ जी। जहां आप जब मर्जी अपनी तनख्वाहें खुद ही बढ़ा लेते बढ़ा हैं और बजट बढ़ा लेते हैं, बिल्कुल सही। वो पार्लियामेंट आपको बड़ा पैसा कमा के दे रही है। सही बात है। यानी पार्लियामेंट का दरवाजा जब जाके मेंबर खोलते हैं तो दरवाजा खुलन नाल या ते ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਡਾਲਰ ਡਿੱਗਦੇ ਹੋਣ हाय। ਤੇ ਫਿਰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਵਧਾਈ ਜਾਓ। हाँ भाई खुदा के वास्ते कुछ कल्चर की तरफ सीरियस हो के भी सोचें, लोगों की सकाफत की तरफ, पाकिस्तान की सकाफत की तरफ को सीरियस भी होके देखें, तवज्जो दें। हाँ जी को तवज्जो दें। जहां पे लोग बेचारे लगे हुए हैं मेहनत करने के लिए, बिल्कुल सही। उनको खुदा के वास्ते तवज्जो दें, उनको उनके ऊपर रहम की नजर डालें, उनकी भी तनख्वाहों की तरफ तवज्जो दें। ध्यान दें। लोग बेचारे वहां पे फाके हो गए हुए हैं। हाय इतना दुख होता है उनको देख के कि यार एक कोर काम ही बेचारे कर लें। हाय। यानी ये रेडियो पाकिस्तान वो अदारा है जहां पे सिर्फ सकाफत की ही बात नहीं होती थी, इल्म अदब, ओहो, ज़राअत के हवाले से, जी। किसानों को एजुकेट करने के हवाले से ये इतना अहम अदारा था। यार ये तो वो अदारा था जहां पे ज़ेड जुल्फी होते थे, वाह वाह वाह। पितरस बुखारी के भाई जो आवाज की दुनिया के बादशाह हुए हैं, ज़ेड बुखारी साहब। वाह। ये वो अदारा यहाँ सूफी तबस्सुम साहब होते थे। हाय हाय हाय। ये वो अदारा है जहां पे भाई मुनीर नियाजी साहब होते थे। वाह जी भाई ये इशफाक अहमद बानो कुदसिया का अदारा है, वाह। ये चौधरी निजामुद्दीन का अदारा है। वाह। यहाँ पे तो इतने इतने बड़े लोग हुए हैं जो बैठ के बोलना शुरू होते थे तो ऐसे दरिया बहने शुरू हो जाते थे इल्म अदब के। क्या बात। हुक्मरानों को समझना चाहिए कि कुछ अदारे ऐसे होते हैं जिन्हें नफा नुकसान की बुनियाद पर नहीं चलाया जाता। बिल्कुल सही। और ये सिर्फ पाकिस्तान के लिए ही नहीं कह रहा मैं, ये दुनिया में इसकी मिसालें मौजूद हैं यार। बर्तानिया में बीबीसी, जापान में एनएचके, कनाडा में सीबीसी जी। और कई ममालिक में कौमी ब्रॉडकास्टिंग अदारे रियासती जिम्मेदारी के तहत चलाए जाते हैं। वाह। ये रियासत की जिम्मेदारी होती है।
صحیح पता नहीं कब हमारे हुक्मरानों को अपनी इस जिम्मेदारी का एहसास होगा जी और रेडियो पाकिस्तान के मुलाजमीन नई पैंटें शर्टें खरीदेंगे। जिस तरह गांव के लोग नहीं पुराना रेडियो तफे मार के चलाते, ए हुकूमत भी रेडियो पाकिस्तान के अदारे नूं तफे मार के चलाई जान रही। नाज़रीन, ये था आज का हस्बे हाल। इंशाअल्लाह आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।